بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ قطر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر سابق بھارتی افسران پکڑے گئے۔ شمالی کوریا کا جاسوس سیٹلائٹ، جاپان کے میزائل الرٹ۔ سعودی عرب سفارت خانہ کھولنے سے نہ ہچکچائے ترجمان افغان حکومت۔ وارث پنجاب دے کے سربراہ امرت پال سنگھ سندھو گرفتار۔ افغانستان ایک بار پھر داعش کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، امریکی خفیہ دستاویزات۔ سعودی عرب نے سوڈان میں پھنسے پاکستانیوں سمیت 150 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا، عمران خان نے خبردار کر دیا۔ روس کا متعدد جرمن سفارتکاروں کو بے دخل کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ قطر میں پکڑے گئے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں پر جاسوسی کے مقدمے کا آغاز ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسران پر اسرائیل کے لیے قطر کی جاسوسی کا الزام عائد کیا گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کی پہلی سماعت 29 مارچ کو ہوئی اور آئندہ سماعت 3 مئی کو ہوگی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ قطری حکام کا ماننا ہے کہ بھارتی سابق اہلکار آبدوز پروگرام کے بارے میں خفیہ معلومات ایک ملک کو ارسال کر رہے تھے۔ بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکار قطر میں ایک دفاعی کمپنی میں ملازم تھے۔ یہ 8 افراد دوہرا گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنسی سروس نامی کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے، جسے قطر کے دفاع اور دیگر ایجنسیوں کا مقامی کاروباری شراکت دار قرار دیا گیا تھا۔ انہیں اگست 2022 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا، حالانکہ اس وقت کوئی سرکاری طور پر الزامات نہیں لگائے گئے تھے، لیکن شبہ بڑھنے پر کہ وہ اسرائیل کی طرف سے جاسوسی کر رہے تھے، ان پر الزامات عائد کیے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا جاسوسی سیٹلائٹ، جاپان کے میزائل الرٹ۔ جاپان نے شمالی کوریا کے جاسوس سیٹلائٹ کا ملبہ مار گرانے کے لیے تیاریاں کر لیں۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جاپان نے میزائل انٹرسیپٹرز کو فعال کر دیا اور وہ شمالی کوریا کے سیٹلائٹ کے کسی بھی ٹکڑے کو مار گرانے کی تیاری کر رہا ہے جو جاپانی سرزمین پر گر سکتا ہے۔ وزیر دفاع نے ہفتے کے روز فوجیوں کو ہدایت کی کہ وہ جنوب مغربی جاپان میں پیس 3 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کو تیار کریں۔ اوکیناوا اور اس کے قریبی جزائر ایسے علاقے ہیں جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے راکٹ کے فلائٹ پاتھ کے نیچے ہیں جو سیٹلائٹ لے جائے گا۔ وزارت کے ایک بیان کے مطابق انہوں نے SM-3 جہاز سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تباہ کن جہازوں کو ساحلی پانیوں میں تعینات کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سیٹلائٹ، میزائل اور دیگر اشیاء کو تباہ کرنے کا حکم جاری کرنے کے امکان کی وجہ سے ضروری تیاریاں کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے فوجیوں کو ہدایت کی ہے کہ بیلسٹک میزائل گرنے کی صورت میں نقصان کو محدود کرنے کے لیے ضروری اقدامات بھی کیے جائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے لیے پیغام ہے کہ مکمل سیکیورٹی ہے، سفارت خانہ کھولنے سے نہیں ہچکچائیں۔ ایک بیان میں ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ سفارتی مراکز کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے فورسز ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سفارت خانوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کر رہے ہیں، سیکیورٹی ماحول سازگار ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بھی کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کوئی خوفزدہ نہ ہو، سفارت خانے پہلے کی طرح فعال ہوں، مختلف ممالک سفارت خانے پہلے کی طرح فعال کریں، کونسلر خدمات فراہم کریں۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत की पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे के सरबराह अमृतपाल सिंह सिंधु को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय पंजाब पुलिस की जानिब से अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमृतपाल सिंह सिद्धू को भारतीय पंजाब के शहर मोगा से गिरफ्तार किया गया। भारतीय पुलिस का कहना है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। पुलिस ने दावा किया है कि अमृतपाल सिंह ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अफगानिस्तान से मुतल्लिक मंजरेआम पर आने वाली अमरीकी खुफिया दस्तावेजात में अफगानिस्तान को एक बार फिर दाइश की सरगर्मियों का मरकज करार दे दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन की खुफिया दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी फौज के इनखला के बाद दाइश एक बार फिर अफगानिस्तान में सरगर्म हो गई है। खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक दाइश के अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द एक दूसरे से राब्ता करके यूरोप और एशिया में दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के खिलाफ भी साजिश की जा रही है। दस्तावेजात में मजीद कहा गया है कि दाइश ने सफारत खानों, चर्च, कारोबारी मराकज और फीफा वर्ल्ड कप को निशाना बनाने की भी मंसूबाबंदी की। दाइश के दहशतगर्द अफगानिस्तान में रहकर दीगर ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब ने खाना जंगी का शिकार सूडान में फंसे पाकिस्तानियों समेत 150 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सऊदी क़यादत के हुक्म पर सूडान से सऊदी शहरियों के साथ साथ दीगर बरादर और दोस्त ममालिक के सफारतकारों, हुकाम और शहरियों को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। बयान के मुताबिक जिन सऊदी शहरियों के अलावा जिन 66 अफराद के बाहिफाजत सूडान से निकाला गया है, इनमें पाकिस्तान, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, ट्यूनिस, भारत, बल्गारिया, बांग्लादेश, फिलिपाइन, कनाडा और बर्किना फासो के शहरी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सऊदी बहरिया और मुसल्लह अफवाज के दीगर शोबों ने हिस्सा लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना गया तो अवाम को सड़कों पर निकालूंगा, इमरान खान। ज़मान पार्क में कारकुनों से खिताब में इमरान खान का कहना था कि आज़ादी चाहते हैं तो वो प्लेट पे रख कर नहीं मिलती, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। गुलामी में हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। उन्होंने कहा है कि हमारा वज़ीर आज़म बाहर जाकर कहता है कि मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ये गुलाम जहनीत के लोग हैं, ये अपने पैसे के गुलाम हैं। उनका कहना था कि अवाम को तैयार करना है, किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया तो अवाम को सड़कों पर निकालूंगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं रूस ने हफ्ते के रोज 20 से ज्यादा जर्मन सफारतकारों को मुल्क बदल करने का ऐलान कर दिया, जबकि जर्मनी ने फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो अपने तौर पर किसी सफारतकार को मुल्क बदल कर रहा है। रूस की सरकारी खबरसा एजेंसी ने ज़राए का हवाला दिए बगैर कहा है कि जर्मनी 20 से ज़ायद रूसी सफारतकारों को मुल्क बदल कर रहा है। जर्मन वजारत खारजा के एक ओहदेदार ने कहा है कि बर्लिन और मास्को गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अपनी अपनी नुमाइंदगी के बारे में राब्ते में थे और रूसी हुकूमत के तैयारे के बर्लिन आमद इस मसले से जुड़ी हुई है। रूस और जर्मनी के दरमियान ताल्लुकात फरवरी 2022 में मास्को के यूक्रेन में अपनी मुसल्लह अफवाज भेजने के बाद से खराब हो गए हैं और मगरिब ने रूस की इस मुसल्लह चढ़ाई का जवाब पाबंदियों से दिया और यूक्रेन को हथियार मुहैया किए हैं। इस तनाज़े से कबल जर्मनी रूस से तेल और गैस का बड़ा खरीदार था। रूसी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जर्मन हुकाम ने रूसी सफारती मिशनों के मुलाजमों को बड़े पैमाने पर मुल्क बदल करने का फैसला किया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।